Hi students, welcome to my e-learning class. This is my first class on management accounting anta navali ಕರಿತೀವಿ. So here there is a first class on management accounting. So management accounting mainly consider the two words anta navali ಕರಿತೀವಿ. One is management, another one is accounting. So what is the management? Management means art of getting things done by others. In simple things, how the things can be done by others. ಬೇರೆದವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೆಲಸ ತಗೋಬೇಕು, that is considered as a management ಅಂತ. So management and accounting. Then what is accounting here? Accounting means process of identifying, measuring, communicating economic information which is useful to management. In simple word, art of recording, classifying, summarizing and presenting it anta navali ಕರಿತೀವಿ. So here there is a two word management accounting. The accounting which is useful to management, in simple word, accounting which is useful to management. See, there is a definition according to Robert Anthony. Management accounting means the accounting information which is useful to management anta navali ಕರಿತೀವಿ. So the accounting information which is relevant and useful to management. Why the accounting information is useful to management? Because the management want to take the decision anta ಕರಿತೀವಿ. Management want to take the decision, right decision. They want to take the right decision. Why there is a right decision? If there is a continuous loss, so the management has to take the decision. What is that decision? Either they have to cut the labor, either they have to cut the cost, either they have to remove the employees. So these are all things. ಅಂದರೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ನವರು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೋತಾರೆ, ಆ ಡಿಸಿಷನ್ಗೆ ಏನು ಬೇಕು ಅದನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋದು ಯಾವುದು? ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಸೊ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ರಾಬರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಥೋನಿ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್? ದ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಟು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. Now there is a question, why the accounting is useful to management? For decision making. What is the word? For decision making ಅಂತ ನಾವಲ್ಲಿ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಎದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ರೀ? ಫಾರ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಕಿಂಗ್. ಆಮೇಲೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅನದರ್ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಅಮೇರಿಕನ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್. ದ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಈಸ್ presentation of accounting information for policy makers as well as day-to-day operation. According to American Council, management accounting is useful for policy making ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಪಾಲಿಸಿ ಮೇಕಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಏನ್ರಿ? ಡಿಸಿಷನ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ನೀತಿಯನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಪಾಲಿಸಿ ಮೇಕಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಎದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ರೀ? ಪಾಲಿಸಿಯನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಪ್ರಾಪರ್ ಆದಂತಹ ಪಾಲಿಸಿನ ರೆಡಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಹೌ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರನ್ ಡೇ ಟು ಡೇ, ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಅಂತ ನಾವಲ್ಲಿ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದೀಸ್ ಟು ಡೆಫಿನಿಷನ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ತ್ರೀ ಕೀ ವರ್ಡ್ಸ್. ಒನ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಟು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್, another one is policy making and another one is day to day operation. In one word, simple thing, management accounting is useful to management for taking right decision, for better decision ಅಂತ ನಾವಲ್ಲಿ ಕರಿತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಈ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಬಿಟ್ಟು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಇರೋದು ಟೂ ವರ್ಡ್ ಮೇಲೆ. ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಇರೋದು ಟೂ ವರ್ಡ್ ಮೇಲೆ. ಒನ್ ಈಸ್ ಅನಲೈಸಿಸ್. ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಇರೋದು ಒನ್ ಈಸ್ ಅನಲೈಸಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಸೊ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಇರೋದು ಒನ್ ಈಸ್ ಅನಲೈಸಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್. ಸೊ ವಾಟ್ ದ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಟ್ರೈ ಟು ಅನಲೈಸ್? ದಿ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಡಾಟಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಟ್ರೈ ಟು ಅನಲೈಸ್ ದ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಡಾಟಾ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್? ಟು ಟೇಕಿಂಗ್ ದ ರೈಟ್ ಡಿಸಿಷನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅನಲೈಸಿಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಡೆಟರ್ಸ್ 1 lakh, cash 1 lakh and creditor 50,000. By these three, what we can say? Asset part, current asset part is more than current liability. This is the analysis. Then what is your interpretation? Liquidity position is good. That is your
ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್. ನೋಡಿ ಏನು ಹೇಳಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ, ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಹೆಚ್ಚಿದೆ, ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಪಾರ್ಟ್ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ, ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್. ದೆನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್? If the current asset part is more than current liability, obviously the liquidity position is good. That is your interpretation. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಇರೋದೇ ಎರಡು ವರ್ಡ್ ಮೇಲೆ, ಒಂದು ಅನಾಲೈಸಸ್, ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ ಅಂತ ನಾವಲ್ಲಿ ಕರಿತೀವಿ. ಮೂವಿಂಗ್ ಆನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, 5 marks ಕ್ವಶನ್ ಇದು. ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ನಾವಲ್ಲಿ ಕರಿತೀವಿ. First one is it is advisory in nature. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. First one is it is advisory in nature. Whom it will give advice? That is important question. So management account try to give advice to management. ಯಾರಿಗೆ ಅಡ್ವೈಸ್ ಮಾಡುತ್ತೀರಿ ಇದು? ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. Why it try to give the advice to management? For decision making. ಯಾವುದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ಅಡ್ವೈಸ್ ಮಾಡುತ್ತೀರಿ? ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಕಿಂಗ್. ಸೊ ಇದು ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಗೆ ಅಡ್ವೈಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಯಾರಿಗೆ ಅಡ್ವೈಸ್ ಮಾಡತ್ರಿ? ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ಗೆ. ರೈಟ್ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಡಿಸಿಷನ್ ತೊಗೋಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅಡ್ವೈಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಯಾವುದು ರೈಟ್ ಟೈಮ್? ಈಗ ಲಾಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಬರೆದು ಬಿಡ್ತಿರ್ತೀವಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಒಳಗೆ, ಅದು ಕಾಮನ್ ಕಂಪ್ನಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಬಿಡಿಸಿರ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಒಳಗೆ ಲಾಸ್ ಯಾಕೆ ಆಯಿತು ಅಂತ ಕಂಡು ಹಿಡ್ಕೋಬೇಕು ನಾವು. ಹಂಗಾದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಡಾಟಾನು ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಯಾಕೆ ಲಾಸ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಟ್ರೈ ಟು ಗಿವ್ ದ ಅಡ್ವೈಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಡಾಟಾನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಇಟ್ ಟ್ರೈ ಟು ಅಡ್ವೈಸ್ ಇನ್ ಡಿಟೇಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಅಡ್ವೈಸ್ ಒಂದೇ ವರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಗಿವ್ ಅಡ್ವೈಸ್ ಟು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಕಿಂಗ್. ದೆನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್? ಇಟ್ ಈಸ್ ಫ್ಯೂಚರಿಸ್ಟಿಕ್ ಇನ್ ನೇಚರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅಥವಾ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟೆಡ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಫ್ಯೂಚರ್. ಫ್ಯೂಚರಿಸ್ಟಿಕ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ವರ್ಡ್? ಫ್ಯೂಚರಿಸ್ಟಿಕ್. If the decision is proper today, definitely it is benefited to future anta karitu. What is your decision? Decision, if there is a positive decision, obviously the future may be benefited. Like how it is futuristic. If our profitability position is good now, what may be the future? There is a chance of expansion, there is a chance of more number of employees, there is a chance of more number of technology. That is a futuristic. If there is a loss today, what may be the futuristic? Termination of employee, loss of a technology, removal of an employee, or else you can say closure of a company. So that is futuristic. Andra, what you analyze today, that may be interpreted for future anta karitu ನಾವು. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಫ್ಯೂಚರಿಸ್ಟಿಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಈಸ್ ಫ್ಯೂಚರಿಸ್ಟಿಕ್. ದೆನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಒನ್? ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಟ್ರೈ ಟು ಕಲೆಕ್ಟ್ ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್, ನಾಟ್ ಪ್ರಿಸರ್ವ್ ಇಟ್. ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತಾ, ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡುತ್ತಾ, ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಟ್ರೈ ಟು ಕಲೆಕ್ಟ್ ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರೈ ಟು ಅನಲೈಸ್. ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡುತ್ತಾ. ಅನಲೈಸ್ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹೇಳ್ರಿ? ಬಿಕಾಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ರೆಡಿ ಟು ಟೇಕ್ ದ decision. That's why it is analyze anta. Collect and analyze. ಆಮೇಲೆ it is not a continuous in nature. ನಿರಂತರವಾಗಿ ಇರಂಗಿಲ್ಲ. whenever there is a need, management account takes place. ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ವರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಕರಿಬೋದು ನಾವು. ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ is nothing but management accounting is called as need based accounting. So this word is very important. Management accounting is called as need based accounting. Whenever the management need it, they have to prepare the accounting. Whenever the management don't want, they need not go for accounting. Andra, it is purely optional. Ee word important note. Management accounting is purely optional, not compulsory. Whereas in case of balance sheet, according to Company Act, is compulsory. Financial accounting or corporate accounting, balance sheet, those are compulsory, but not according to comparative balance sheet, common size. These are not compulsory, these are optional, and it is benefited to only management. So that's why it is optional anta ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಇರಲ್ಲ. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಇನ್ ನೇಚರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದ್ರ ಬದಲಾಗಿ ಏನಂತ ವರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ರೀ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ನೀಡ್ ಬೇಸ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್. ವೆನ್ ಎವರ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ನೀಡ್ ಇಟ್, ದೇ ಗೋ ಫಾರ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್. When management don't want,
ದೇ ನೀಡ್ ನಾಟ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಆಮೇಲೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಈಸ್ analytical in nature. So what is the analytical? It tried to explain cause, karana, and it tried to explain effect. ಎರಡು ಒಂದೇ, cause and effect. ಆಮೇಲೆ ಈಗ ಯಾಕೆ ಕಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಅನಲೈಸಿಸ್ ಮಾಡುತ್ತಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಫ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಅ ರೀಸನ್, ಕಾಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ರೀಸನ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅ ರೀಸನ್? ವೈ ದೇರ್ ಈಸ್ ಅ ಲಾಸ್, that is a reason. Then what is the effect? Effect may be profit or loss. This is a effect. ಅಂದರೆ ಏನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾರೆ ಅವರು? why there is a profit and how to overcome the profit and what impact on that, both it will explain ಅಂತ. ಅಂದರೆ it explain both reason as well as effect ಅಂತ. ಅದರ ಕಾರಣ ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮ ಎರಡನ್ನೂ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಲಾಸ್ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ, ಪ್ರಾಫಿಟ್ದಿಂದ ಆದಂಥ ಪರಿಣಾಮ ಏನು, ಲಾಸ್ದಿಂದ ಆದಂಥ ಪರಿಣಾಮ ಏನು, ಎರಡನ್ನೂ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಇದು? ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಟ್ರೈ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಕಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅನಲೈಸಿಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಆಮೇಲೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಯೂಸ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಟೆಕ್ನೀಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಟ್ ಟ್ರೈ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಟೆಕ್ನೀಕ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಕಂಪೇರೇಟಿವ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್, ಕಾಮನ್ ಸೈಜ್ balance sheet, comparative income statement, common size income statement, then trend balance sheet, budgetary control, then marginal costing, then project appraisal. These are all various techniques used in a different circumstances. Fund flow statement, cash flow statement, ಇವೆಲ್ಲ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ? ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್. ಇವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತಂತ್ರಗಳು. ಇವುಗಳನ್ನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ನಿಯವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾವ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಯಾವಾಗ ಬೇಕೋ ಆವಾಗ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ ತಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಡಿಸಿಷನ್ನಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಸ್ಪೆಷಲ್ ಟೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಅಡಾಪ್ಟೆಡ್ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್. ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಸಮ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಆನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಅದನ್ನು ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಟ್ರೈ ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಆಫ್ ದ ಫರ್ಮ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಈಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್. ದರ್ ಇಸ್ ಅ ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್ ಅರೈಸ್, ಹೌ ದ ಫರ್ಮ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಈಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್. ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ನಿಂದ ನಮಗೇನು ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ರೀ? ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಡಾಟಾನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದು ಬರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ ಆಗಿದೆ, ಆ ಲಾಸನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಓವರ್ಕಮ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ಡಾಟಾನಿಂದ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿದೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೋಬೋದು. ಇಫ್ ವಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ, our efficiency is definitely increase. Try to increase the efficiency ಅಂತ ನಾವಲ್ಲಿ ಕರಿತೀವಿ. If the efficiency is increase, obviously the management decision is right. If the efficiency is decrease, the management decision may go wrong ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಡಾಟಾನ ಪ್ರಾಪರಾಗಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಫರ್ಮ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಏನಾಗತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ? ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ದ ಡಿಸಿಷನ್. ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಟ್ರೈ ಟು ಟೇಕ್ ದ ಡಿಸಿಷನ್ ಅಟ್ ದ ರೈಟ್ ಟೈಮ್. ಪ್ರಾಪರ್ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿಸಿಷನನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯವಾಗುತ್ತೆ, ಸರಿಯಾಗಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಬ್ರೀಫಾಗಿ ಏನು ಹೇಳಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ವರ್ಡನ್ನು ನೀವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕು. ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಈಸ್ ಒನ್ ವರ್ಡ್ ಈಸ್ ಅನಲೈಸಿಸ್ and the second one word is interpretation. So management account depend ಇರೋದೇ ಈ ಎರಡು ವರ್ಡ್ ಮೇಲೆ. ಒಂದು ಅನಲೈಸಿಸ್, ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್. ಅನಲೈಸಿಸ್ ದ ಡಾಟಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಗಿವ್ ದ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್. ಎರಡೇ ವರ್ಡ್. ಡಾಟಾನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಆ ಡಾಟಾ ಮುಖಾಂತರ ನೀವು ಒಂದು ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು, ನಿಮ್ಮದು ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ಸೊ ಇದು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್. ಎರಡು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಪ್ರಕಾರ ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ನಾವು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಟು management. Why? For decision making. And the management account include what? Policy making. And the management account useful for day to day operation, and it is a need based accounting. These are the keyword ಏನೇನು ನೋಡ್ರಿ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ. ಒಂದು ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಕಿಂಗ್. ಫಸ್ಟ್ ವರ್ಡ್ ಈಸ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಕಿಂಗ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ವರ್ಡ್ ಈಸ್ ಅನಲೈಸಿಸ್. ಥರ್ಡ್ ವರ್ಡ್ ಈಸ್ interpretation, and the fourth word is advisory, and the fifth word is futuristic.
futuristic, and the sixth word is tools and techniques, and next word is efficiency and decision making. These are the key words used for today's class. Okay, so management account ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಏನು ತಿಳ್ಕೊಬೋದು ಅಂದ್ರೆ, ಒಂದು ವರ್ಡು ಅನಲೈಸಿಸ್ ಮಾಡುತ್ತಾ ಡಾಟಾನ, ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಡ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಕಿಂಗ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದೇದು ಬರೀರಿ, ರಾಬರ್ಟ್ ಆಂಥನಿ ಪ್ರಕಾರ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ ವಿತ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಟು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ಎದಕ್ಕೆ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಅಂತ ನಾವಲ್ಲಿ ಕರಿತೀವಿ. So this is today's class and first lecture. Remaining we'll see in next class. Thank you.